चलो जी प्यारे दोस्तों मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस्तकबाल करदा इत्थे आउण ते खैर मकदम करदा और रिक्वेस्ट करदा भी भाई लड़ो ना आपस दे विच इत्थे कोई काल वाली गल नहीं है। देखो एक सच तो सारिਆਂ ਨੂੰ अवगत होना पऊगा कि पिछले 10 सालों दे विच और ये सब तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर नूं छड्ड के सब तो वड्डा मुद्दा है कि पिछले 10 सालों दे विच अनएम्प्लॉयमेंट सब तो वध वधी है। अगर तुसीं सेंटर की सरकार देखो तो 45 सालों दे विच सब तो वध अनएम्प्लॉयमेंट अज है। ठीक है जी। दिल्ली च अनएम्प्लॉयमेंट 5 गुणा वध गई है, 5 times in the last 6 or 7 years। 26 लाख नौकरी पहला भी कोई कह गया तो हुण भी कोई कहता पर्चियां सामभ के रखो। कोई बरोटा नहीं लग्या जिथों पट के नौकरियां देनियां ने, लख सामी इत्थों नहीं भरी गई। ये कारण ने जिन्हां च मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? मैं पंजाब मॉडल दे लई आया इत्थे। मैं मेयर साहब नूं आशू नूं फोन किया क्योंकि मेरा पंजाब मॉडल हुण पर मेरा नहीं है, एक कांग्रेस का पंजाब मॉडल है, राहुल जी का पंजाब मॉडल है, प्रियंका जी का पंजाब मॉडल है और साडे सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ बड़ी मेहनत लगी है, फाइनल स्टेजेस के उत्ते है। ये मैं क्यों कर रहा, इसका कारण समझाना चाहना। आ परसों चौथे अकाली दल के प्रधान साहब आए थे इत्थे, गंदा बोलते हैं, कोई रौला नहीं। 2 wrongs do not make 1 right। मैं वो कुछ नहीं करूंगा, मैं तर्क ते मारदा क्योंकि कोई जवाब नहीं हुंदा, इस करके वो बिलो द बेल्ट जांदा। चलो ओदी मर्जी। मैं एको गल कहनी है कि वो इत्थे आके बड़े लारे लूरे 20 चीज़ां कह के गया। इन्वेस्टमेंट समिट किया अकाली दल ने ये 2015 दे विच। ये नवे लारे है ना शगूफे छुरलियां दे दनादन। 2015 दे विच इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट किया। मैं अपनी सरकार नाल तुलना करूं। 2015 दे इन्वेस्टमेंट समिट दे विच 391 MOU साइन होए और इन्हें कहा 1,20,000 करोड़ स्टेट नूं आऊगा जी। कितना? 1,20,000 करोड़। वो 391 चों सिर्फ 46 ने इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया है। मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है, आया ही नहीं। आया कि नहीं? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़ 6,650 करोड़ आया। 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़ रुपया, मतलब 5% भी नहीं आया। धरा ते 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन हुए, वो जो सिर्फ 46 कंपनियां ने इन्वेस्ट किया। तुम आ देख लो 000 किन्ने देख लो, देखो ये आप ही देख लो तुम 0000000 सब होर ते होर। इन्हां दे आपदे 5 बंदे अकाली दल दे, एक गिलको, एक NK शर्मा, एक वाहिद साहब, एक ट्राइडेंट वाले, हाँ जी, एक कुलवंत। ये लोगों ने कहा कि असीं 9,250 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करांगे, जीरो। हुण जे थोड़े आपदे लीडर 5 थोनू कहंदे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट दे विच, ते उन्हां दी जीरो इन्वेस्टमेंट है, उन्हां नूं ही थोड़े ते भरोसा नहीं, ते तुसीं किहड़ा भरोसा क्रिएट कर रहे हो भाई? मेजर कंपनियां जिहड़ियां ने, चाहे GVK होवे, DLF, रिलायंस, CVC, न्यूरॉन, एक पाई नहीं इन्वेस्ट की महाराज, एक पाई। चाहे न्यूरॉन एक पाई ते किन्नी प्रॉमिस की, किन्ने दे MOU साइन होए, इनू ध्यान नाल सुनियो, किन्ने दे MOU साइन किए बई इन्हां वड्डियां कंपनियां? 31,610 करोड़। 31,000 ये 610 करोड़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ MOUs
मैं लगता 100-150 तो जीरो वाले ने, सिर्फ भी MOU बढ़ा दिए। ये हवाई शुरलियां ऐ ही होंदा, समझो मेरी गल। 10 लाख तो 20 लाख वाले वर्थ MOU जिहड़े सीगे वो मैं लगता 60 तो ज्यादा जीरो। कहने का भाव की है? और इत्ते एडवरटाइजमेंट के उत्ते खर्चा किया 5 करोड़, 5% इन्वेस्टमेंट नहीं आई। हुण तुसीं साडी सरकार नाल कंपेयर कर लो, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गल की है, उहदे चों 52% 52% की कमर्शियल प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। पहला जमीन लैनी पैंदी है, फिर भाई फैक्ट्री लगती है, फिर उदों बाद उहदी प्रोडक्टिविटी शुरू होंदी है, फिर उस बाजार च विकण लगती है, उहनूं कहंदे कमर्शियल प्रोडक्टिविटी। 52% की कमर्शियल प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। लेकिन असीं इस तो बहुत अगे जाना भाई, और उसका सब तो वड्डा कारण अगे ना जाण दा सिंगल विंडो सिस्टम है। मैं तुहानूं अज कह रहा, आशू बैठा है इत्थे, होर बंदे बैठे हैं, मैं गारंटी दिना तुहानूं कि असीं इन्ना क विश्वास पैदा कर देंगे, ये पंजाब मॉडल इन्ना क विश्वास पैदा कर दूगा। सिंगल विंडो सिस्टम ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ भी असीं पास किए हैं, लेकिन वो हले धरा के उत्ते इंप्लीमेंट नहीं होए। तुहानूं मैं उन्हां कानूनां दा नाम भी दस दिना, अगर तुसीं वो नाम जानना चाहते हो। ਉਹਦੇ चो 2 कानून पास होए है। इनू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। हाँ जी, वो जिहड़े 2 कानून, एक हैगा जी राइट टू बिजनेस, हाँ जी, ਇਹ जे 2 कानून पास होए है। मैं तुहानूं ओहदी पूरी वो दे देना, मेरे को सारी पई है। लेकिन वो क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि क्लीयरेंसिस लैनियां पैंदियां ने, और ये साडा गेटवे टू सक्सैस है। मैं तुहानूं अज दस देना, ये साडा गेटवे टू सक्सैस इस करके है कि कोई भी बंदा जदों बाहरों आउंदा है, और इहदे च मैं बहुत मतलब वड्डे रिवैम्प कर रहे हैं, और वो ਅਸੀਂ ਸੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। 13 ਤੋਂ 16 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 33 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। मैं थोड़ा छोटा जिहा उदाहरण देना, जदों 2007 च ना ही सरकार बना के मैं 272 रैलियां की। ये साहब जिहड़े ने अज प्रधान ने इत्थे घरे बैठे होंदे सी, ठीक है। उदों एक मेरा दोस्त, और मैं थोड़ा सुनाना चाहना है, एक दोस्त मेरा अमेरिका तो आया, वो कहता सिद्धू साहब, मैं मेरा यार सी, बहुत खरबापति आदमी, कहता जी मैं करीब 4 तो 5 हज़ार करोड़ रुपया सोलर एनर्जी चलाना चाहना इत्थे, ਤੇ मैं एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहना 400-500 करोड़ का। तो मैनू तुसीं भेजो। मैं इन्हां नाल गल कीती, मैं इन्हां नूं भेजिया, इन्हां कोल 2 महीनों बाद मेरे कोल आया, साफा गल च पाया सी, आंदा सिद्धू साहब जी मैं 200 का इन्वेस्टमेंट करन नूं कहना 100 पहला मंगदे अफसर रखे है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ 2007 ਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਚੀ ਫੇਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਹਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 50 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 60% ਚਲੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੌਜਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੂਮਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਜੇ, ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਜੇ ਤੇ ਜੁੰਮਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਓ 4000 ਤੇ 4 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 50,000 ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਬਲ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਅੱਜ 5 ਗੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ 20 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਨ, ਕੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, we have moved far ahead of the Akali Dal, but in the coming times ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ I will disclose the plan of the Congress, a joint plan of the Congress, ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ,
ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਭਾਈ? ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। CLU ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। देयर इज नो नीड फॉर समवन टू ट्रैवल टू चंडीगढ़ ते उत्थे बाहर खड़ के ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਾ। देयर इज अ गवर्नमेंट बियॉन्ड 2022 मार्च। वो मार्च तो अगले 5 साल टारगेट करता नवजोत सिद्धू। यही पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल नहीं कहना भी खजाना खाली है, वो कहना खजाना भरना है, नौकरी ऐ देनी है, इंप्लॉयमेंट ऐ देनी है, तो ईज ऑफ बिजनेस ऐ करना है। ये सब तो बड़े मुद्दे है महाराज। खज्जल खराब किवें हुंदा व्यापारी, की उहदा हाल हुंदा, ये सब नूं पता है। लेकिन कोई सल्यूशनां च नहीं जांदा, हर बंदा स्कीमां च लग्या। मैं कल केजरीवाल साहब नूं सवाल कीते सी, कोई जवाब आया? मैं क्या देखो मेरी गल नूं सुनो, जदों जवाब आना हुंदा ना मित्रा, आ शाम नूं वजदी है ना इदां ते टक देने नाल दी नाल दूजे पासों आउंदा। देखो मेरी गल नूं सुनो, मैं जिहड़ी गल करदा तत्थां दे आधार ते करदा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ते करदा। ते मैं तुहानूं चैलेंज करके कहना कि आउण वाला जिहड़ा पंजाब मॉडल है वो यूथ नूं अपने पैरां ते खड़ा करेगा। जिहड़ा बाहर जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ करके, क्योंकि उत्थे अपॉर्चुनिटी है, इंप्लॉयमेंट है, उन्होंने रोकांगे, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करांगे और इत्थे उन्होंने जॉब क्रिएटर बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बना देंगे। यही पंजाब दे सोल्यूशन ने। और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। तुहानूं मैं ठहर यार मेरी गल नूं सुण, ठहर। देखो मैं तुहानूं ये कहा कि मैं तुहानूं इहनूं अमली जामा पा के तुहाडे कोल पेश करूंगा। जे ते मैं उदों तुहाडे किसी सवाल का जवाब ना दे सकिया, मैनूं जिम्मेवार मन्निओ। ठहरो हुण एक मिनट, उही आपां ताड़ कर दईए, ਉਹਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं है। मैं तुहानूं की कहा कि मेरियां कंसलटेटिव मीटिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शुरू हुई सी, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ, ठीक है जी। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ भी जाऊँ, ठीक है, ਪਟਿਆਲੇ भी जाऊँ। बड़ी ਥਾਂ ਤੇ हाहाकार है, जेन्युइन है। मैं तो कहना मैं तो पहले दिन तो इन्हां ते नहीं लड़दा, ठीक है। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਊ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਠਾकुर दरवाजा खुल गया। गुड बाय।